is asking me to, I will open in, I have created one folder, guys. I have created one folder. So I'll go to my D drive and even sim full stack, and I will click on HTML and I will select this folder. See, hey guys, basic landing page, index.html. Shift 1, guys, exclamatory mark, enter. It's a shortcut for the main code, like body code. Okay. You can remove these 2 lines, no issue. Okay. And I'm repeating one more time, Andy. Shift 1, exclamatory mark, enter. Okay. It will give you the basic code of the HTML. Next. I'm remaining my home page as index.html as home page. In body will reside our codes, like I will say H2 employee management system. Employee management system, and will reside in this B tag. And we'll align it to center. We'll debug. This is the basic code, guys. Basic HTML. This is a basic landing page. So employee management system is okay, guys. Employee management system. Okay. I'm okay with this. Will CSS will be done at the last, and will CSS will be done at last, guys. Don't worry. We'll go with step by step. Deployment also will be done. No issue. Basic HTML only, but we'll see. Employee management system. I want to add some tags. A tag. Home page. href index.html. Why I'm adding these links means for reference links, like registration. But as of now, I don't have any files, so I'm using hashtag to avoid the errors. Okay. As of now, I'm refreshing the page. I have got all my reference links. Whenever I click on home page, it will redirect to the index.html file. Whenever I click on registration, it will redirect to the registration page. Whenever I click on login page, it will redirect to the login page, and contact us page. Clear, guys? I can still go live. Go live. Employee management system, I will use tag also. It's perfectly clear, guys. It's perfect. Employee management system and with everything. Sure, I say, can I create now or for this? I'll create one file, guys. Wait. Let us all create one file called as style.css. I'm using only one style.css file for entire project, guys. For entire project, I'm using only one style.css file. Okay, style.css file. And I will type from scratch only. You will definitely understand the code. For the body references, I'm taking for body purpose. I have taken for like entire this font family will be in chala fonts untai. We'll go with Arial all Sanfic. Helvetica and sans serif. Font size, if it's mandatory, guys, if you mandatory, font size is not, it's optional only, but no need. Margin is equal to 0. As of now, I'm not applying any padding to this because padding is nothing but in between them. Okay, adding space in between them. But background color I want to apply as any color. It's common, any color
Okay, I didn't apply it, right? I need to set the background color. Wait. As of now, I have updated something like I need to do one thing with index.html and above that I tag link tag. What? Sorry. Link tag. Reference style sheet. Reference as a style sheet. I have included my file in the index.html. So I need to use them, right? I need to use them. So we'll see. We'll add navigation. Nav bar kuda ichcheddam agandi. Style.css. Nav margin is equal to 0. Why I'm using margin is in like why I'm using is margin like 0, like spacing in between, spacing between the tags. Like I will show you. Wait. 0, 15. Why I'm not getting suggestions? Okay, no, nothing issue. And margin అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు హోమ్ అని చూడండి. హోమ్ కి రిజిస్ట్రేషన్ కి మధ్యలో స్పేసింగ్ అంతే. హోమ్ కి రిజిస్ట్రేషన్ కి మధ్యలో చిన్న స్పేస్ ఉంది చూడండి. ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ స్పేస్. బాగుంటది అప్పుడు, లైక్ చూడడానికి యూనిక్ గా ఉంటది. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్. As of now, decoration name వద్దులేండి మనకి. Want every navigate link name bold color, bold. I want everything in bold. So as of now, color is equal to white. We'll see. I'm using hover colors, guys. I'm using hover. Whenever I click on, I place my home here. Home ఇలా అండర్లైన్ అవుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా ప్లే చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ బటన్ ఎలా అండర్లైన్ అవుతుంది. లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ ఇలా అండర్లైన్ అవుతుంది. ఫర్ నౌ a colon over text underscore decoration is equal to underline. We'll mention this in our code, guys. One more thing, guys. If you want to create style.css, you can create in style.css in HTML folder. Please click on this new file. Type your style.css name. As of now, styles is my name. Styles.css. Styles.css and click on enter. That particular file will be created automatically and you can write your code. Okay. I hope it's clear, guys. As of now, clear. But I want to include my navbar everything into this code, guys. But how to include, how to do all these things? We'll include like open this folders now. I will do one thing. I will control X, open nav, paste it here. Okay, nothing was happened. Okay, wait. Some things I need to modify. Wait. We need to include headers also. Wait, we need to include headers also. We'll use header also. Wait, header కూడా వాడాలేమో. మనకు CSS అయిపోతే కోడ్ కొట్టడం ఎంతసేపు కాదు, సింపుల్ కొట్టేయచ్చు. Padding is equal to 1 rem. Padding ఎందుకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, స్పేసింగ్ కి బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్యాడింగ్ ఎందుకు వాడుతున్నాను, వర్డ్ కి స్పేసెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ కి స్వామికి ఒక స్పేస్ అలా అన్నమాట. టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అంతా సెంటర్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తెలిసి ఈ కలర్ నార్మల్ కలర్స్. లైక్ హెడర్ H1 కూడా ఇద్దాం. హెడర్ కి H1 కానీ కూడా కలర్స్ ఇద్దాం కొంచెం.
మార్జిన్ ఇస్ ఈక్వల్ మన H1 వాడింది H2 వాడామా ఓకే బెస్ట్ H1 కూడా పెట్టేద్దాంలేండి ఏమన్నా మార్జిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఈ H2 ప్లస్ H1 ప్లస్ H2 పెడదాం we use H1 right and next thing header ఓకే ఇప్పటికన్నా అప్లై అవుతుంది జరిగింది తీసేద్దాం ఆగండి ఇది ఏమైంది ఓకే why it's getting affected ఏదది ఇక్కడ H2 ఉంది ఇక్కడ H1 అయినా మార్చాను హెడర్ ఇందాక పైన ఇక్కడ కింద క్లోజ్ చేస్తాను ఇది పైన క్లోజ్ చేయాలి and home page guys whenever I click on home page underline is given like home page okay as of now I don't have any registration.html and login.html and contact.html and everything we'll add another things also I will add ERP and even unte add cheseddam LMS ఎన్ని ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి అలా అని చెప్పి ప్రతిదీ యాడ్ చేయకండి ప్లీజ్ గివ్ వన్ యాక్సెస్ ఫోల్డర్స్ లైక్ href is equal to double like and లింక్స్ ఏవి లింక్స్ అలా వస్తాయి ఇప్పుడు నైస్ బట్ ఇది వద్దు బ్లాంక్ సో ERP క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి ఓపెన్ అవుతుంది క్లియర్ ఏంటంటే మనం క్లిక్ చేసిన నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది అంతే ఆ ట్యాబ్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇంతకు మించి ఏం లేదు ఇప్పుడు ERP క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అయింది LMS క్లిక్ చేస్తే LMS నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అకాడమిక్ పోర్టల్ క్లిక్ చేస్తే అకాడమిక్ పోర్టల్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్తుంది అంతే అలా మీరు అన్నిటికీ పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకోండి నో ఇష్యూ ఓకే యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ డన్ విత్ ద ఏమంటారు దీన్ని ఇండెక్స్ డాట్ మెయిన్ పేజ్ ఇంకొక 2 pages చేసి కంప్లీట్ చేసేస్తే నా కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది విల్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఇన్ ద గిట్ హబ్ అండి కాపీరైట్స్ ఎప్పుడు కింద ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ అ ఫూటర్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ఫూటర్ ట్యాగ్ అండ్ ఫ్యూటర్ ట్యాగ్ కాపీరైట్స్ బై అనేది ఏదో ఉంటుంది కదా అది సెంటర్లో పెట్టేద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ డన్ పెడదాం వన్ సేమ్ వన్ వద్దు వన్నే పెడదాంలేండి మళ్ళీ ఎక్కువ పెడితే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాకే పెడతాను ఎందుకంటే కనబడాలి అందరికి కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వద్దు బట్ డైరెక్ట్ కలర్ పెడద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎందుకు కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ ఫాంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బోల్డ్ బాటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 width is equal to 100 ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఎక్కడ రాయాలి మనం index.html లో మన కోడ్ అంతా ఉంది కాబట్టి మన ఫోటర్ అనేది కూడా index.html లో ఉండాలి సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మై ఫోటర్ కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి మన మెయిన్ కోడ్ లైక్ నావ్బార్ కిందకి రండి సార్ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ ఫోటర్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేయండి ఫోటర్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఫోటర్ ట్యాగ్ లో మీరు ఏం రాయాలనుకుంటున్నారో అన్ని రాయండి సో పారా p ట్యాగ్ ఓకే p ట్యాగ్ copyrights by బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను బట్ నెవర్ ఎవర్ పుష్ ద కోడ్ నేను పుష్ చేసిన కోడ్ మీరు గిట్ హబ్ లో పోస్ట్ చేయొద్దు
పుష్ చేస్తే మీ అకౌంట్స్ బ్యాన్ అయిపోతాయి. బట్ ఇది ఎందుకు పైకి వస్తుంది? బాటమ్ 0 అన్నా కదా, విత్ 100% బాగానే ఉందిగా. ఓకే, ఏం కాదు. మనం మెయిన్ కోడ్ రాద్దాం ఇందులో. ఓకే, బాడీకి మెయిన్ కోడ్ రాద్దాం. ఓకే, అంటే ఇలా ఎప్పుడైనా హోమ్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ హోమ్ పేజ్ లో, ఐ మీన్ హోమ్ పేజ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎంప్లాయ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక మెసేజ్ టైప్ చేద్దాం అలా. ఓకే, ఎంప్లాయ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని పెడతాలేండి. మెయిన్ padding is equal to 2rem, textlen is equal to center. ఓకే, అయిపోయింది. ఇంకేమైపోయింది? మెయిన్ కోడ్ రాసాము. ఫామ్, ఇప్పుడు మనం ఫార్మ్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఇంక. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ HTML. సో మన రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ HTML ఫైల్ ఉంది కాబట్టి విల్ గో విత్ దిస్. మళ్ళీ ఏం చెప్పాను? షిఫ్ట్ అండ్ 1 ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ వస్తుంది. అబ్రివియేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి, డన్. నేనేం తప్పు చేశాను? ఓకేనా? హ్యాపీ? లైక్ విల్ గో విత్ ఎలా ఉంచండి దీన్ని. సి వెయిట్, ట్రై చేద్దాం కొత్తగా. and it put me on tag instead of tag. Okay, లింక్ ఇద్దాం, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వెళ్ళేద్దాం. నైస్, వెళ్తుంది, పర్లేదండి. రాస్తారు ఇక్కడ ఇంక. ఓకే, ఏ వద్దు, వదిలేండి. వి హ్యావ్ అవర్ కోడ్. మెటా తీసేద్దాం, మెటా వద్దు మనకి. అండ్ ఇది డాక్యుమెంట్ కాదు, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. అండ్ ఇన్ బాడీ ట్యాగ్ విల్ గో విత్ ద, టైప్ చేసే ప్రతి దాంట్లోనే మనకి ఇది ఉండాలి కదా. I refresh my page and whenever I'm in home page, okay, home page బాగుంది. Whenever I click on registration page, empty. ఇలా ఎంటీ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఇలా ఎంటీ అవ్వకూడదు. సో ఇలా ఎంటీ అవ్వకూడదు కాబట్టి విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఆల్సో. హోమ్ పేజ్, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. క్లియర్ కదా? క్లియర్ బ్రో. ఈ కాపీరైట్స్ అనేది మెయిన్ పేజ్ మీకు నచ్చకపోతే ఎంప్లాయీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఏదో align is equal to header h2. as of now అవసరం లేదు, బట్ ఏం చేశాడు? ఏం చేయాల, మార్జిన్ చేసి పైకి పెట్టేసారా? ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే, నైస్.
So employee registration with index.html. Remove the view tag and remove this. It's clear. Now we'll create one forms and everything. Open form tag. Label is equal to enter full name. Enter full name. ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటి మీరు డోంట్ పుట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టైప్ నేమ్స్. నేమ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్. put id is equal to name and name is equal to name. Next, as of now enter name ki label undi. Okay, ఏం చేయట్లా కాపీ పేస్ట్ చేశాను చెప్తాను. ఐడి ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేమ్ ఇక్కడ మార్చేద్దాం. టెక్స్ట్ ప్లేస్ లో నెంబర్ ఇచ్చేస్తాను. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్. నేమ్ బాగుంది. ఎంటర్ కాంటాక్ట్ పెట్టచ్చు కమిష్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ enter email is name of email. ఇది టెక్స్ట్, ఇది ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్. ఇట్స్ క్లియర్ గా. యాడ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్. జెండర్స్ యాడ్ జెండర్ ఆల్సో. ఎక్కడ పెడదాం? నేమ్ కింద పెడదాం దాన్ని. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బటన్స్ పెడదాంలేండి. జెండర్ కి సెలెక్ట్ జెండర్. ఫర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెండర్. ఫర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అనేది మీరు ఆప్షనల్ అండి. ఇచ్చుకున్నా ఏం కాదు, ఇవ్వకపోయినా ఏం కాదు. సీరియస్లీ మీరు సిఎస్ఎస్ వాడుతున్నారు అంటే లైక్ అంటే ఎలా? ఫర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే సిఎస్ఎస్ లో ఐడి అనే దానికి మీరు సిఎస్ఎస్ రాస్తారు. అప్పుడు దీనికి సిఎస్ఎస్ ఒక సిఎస్ఎస్ అప్లై అవుతుంది, దీనికి ఒక సిఎస్ఎస్ అప్లై అవుతుంది. అలా అనమాట. ఈజ్ ఆప్షనల్ అంతేనండి. మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వండి, లేకపోతే ఏం లేదు. సెమీకాలన్స్ వద్దులేండి, మరీ దారుణంగా ఉంది. will align the form to the center. అండ్ ఇంకా ఫామ్ లో చాలా ఉంటాయండి. లైక్ చాలా చేయాలి. ఏంటంటే మెథడ్ ఏంటి, యాక్షన్ ఏంటి. మెథడ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇట్ విల్ బెటర్ టు యూస్ ఓన్లీ పోస్ట్ మెథడ్. ఎందుకని ఆల్రెడీ క్లియర్ గా ఆ రోజు ఆ వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్పాను. సో యాక్షన్ ఇస్ విత్ యాక్షన్ రిజిస్టర్ డాట్ HTML అంతే. ఇక్కడ ఉండిచ్చేస్తున్నానండి. లేదంటే ఆడు అయిన తర్వాత లాగిన్ డాట్ HTMLకి వెళ్ళేలా చేద్దాం. దీనికి బ్యాక్ అండ్ కోడ్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. ఒకవేళ బ్యాక్ అండ్ కోడ్ ఉంటే డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాం బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో అలా బాగుంటుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఎలా ఉంది. నెక్స్ట్ జెండర్ ఏది? జెండర్ తీసేద్దాం. ఇది తీసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేను మీకోసం స్క్రాచ్ టైప్ చేస్తున్నాను. లేదంటే నేను ఐ గో విత్ రేడియో బటన్స్. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది పక్కా అండి. Why I am writing name is equal to gender. Whenever we are writing name, whenever you are filling the data, that data will be stored into this gender. Name is equal to gender. అప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డేటాను మనం బ్యాక్ ఎండ్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిల్ రిక్వైర్డ్ కామన్. బాగుంది. రిక్వైర్డ్ ఏది? కాపీ దిస్, పేస్ట్ దిస్. జెండర్స్ ఫీమేల్, మేల్, అదర్స్ కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం పెడుతున్నాను అంతే. అంటే ఎవరిని
ఈమెయిల్ దిస్ ప్లేస్ విల్ మెయింటైన్ అదర్స్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇంకేముంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా పెట్టేద్దామా? ఓకే, ఒక డ్రాప్ డౌన్ పెట్టేద్దాం. అయితే డ్రాప్ డౌన్ నుంచి క్లోజ్ చేసేద్దాం. లేబుల్ పాస్వర్డ్ కూడా ఉండాలి కదా. టైప్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైస్. బట్ నెంబర్ కి ప్యాటర్న్ అప్లై చేద్దాం. వెయిట్ ఏ సెకండ్. ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఆడ ఫోన్ నెంబర్ ఎలా పడితే అలా ఇవ్వకూడదు. మనకి ఒక ఈ లైక్ పెడదాం. ఆడ ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇప్పుడు కూడా మనం ప్యాటర్న్ పెడదాం. ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ప్యాటర్న్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు 6789 తో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు 6789 ఉండాలి. 6789 లో ఏ నెంబర్ అని ఉండొచ్చు, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ 6789 తర్వాత 0 to 9 ఏ నెంబర్స్ అన్న ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా కంప్లీట్ గా 6789 నుంచి 1 నెంబర్ పిక్ చేసుకుంటాను. అండ్ 0 to 9 నుంచి ఎన్ని వస్తాయో నాకు తెలియదు. సో ఆ రిస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వడానికి ఐఎమ్ గివింగ్ 9 అండి. 0 to 9 నుంచి 9 నెంబర్స్ వస్తాయండి. ఐఎమ్ డన్. ఓకే, హోల్డర్స్ తీసేస్తున్నాను, బట్ మీరు పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకోండి. ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటంటే ఇలా ఈ ఎంటీ బాక్స్ ప్లేస్ లో ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ఇలా ఎంటర్ యువర్ ఐడి అని వస్తుంది అనమాట. క్లియర్ గా ఉందా? ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇలా టెక్స్ట్ ఏరియా ప్లేసెస్ లో మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా ప్లేస్ లో ఫోన్ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఐడి అని అలా జస్ట్ ఒక గ్రే కలర్ లో ఫాంట్ వస్తుంది. బట్ నాకు వద్దు, అది మీకు కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి, నో ఇష్యూ. యాజ్ ఆఫ్ నౌ రిమూవ్ చేస్తున్నాను దాన్ని. నెక్స్ట్ ఇంకేం వద్దు. నా తెలిసి అనేది నాకేం లేదు కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నౌ వదిలేద్దాంలేండి. కంట్రోల్ స్పేస్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉందా? నాకు తెలిసినంత వరకు బటన్స్ పెట్టలేదు. విల్ కంప్లీట్ దట్ బటన్స్ ఆల్సో. ఇన్పుట్ టైప్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లైక్ బటన్ రిజిస్టర్ టైప్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్. లేదు అనుకుంటే క్లియర్, మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేయాలనుకుంటే పక్కనే రీసెట్ అని కూడా పెట్టుకోండి, లేకపోతే క్లియర్ అని పెట్టుకోండి బాగుంటుంది. టైప్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రీసెట్. whenever you click on register, it is asking me to enter some ID. సో దానికి మనం ఒకసారి దీనికి సిఎస్ఎస్ వేద్దాం. సిఎస్ఎస్ చేస్తే ఇది ఇంకా కొంచెం లుక్ బెటర్, బాగుంటుంది. బార్డర్ ఇద్దామా? ఫామ్ కి బార్డర్ ఇద్దాం, లైక్ మొత్తం అంతా సాలిడ్ గా ఇద్దాం. బార్డర్ రేడియస్ అంతా 5px కి. మనం ఈసారి లేబుల్స్ కి పెట్టేద్దాం. ఫాంట్ వెయిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బోల్డ్. డిస్ప్లే ఈస్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్. మన ఏంటి లేబుల్స్ అనేవి ఏంటి, లైక్ బోల్డ్ చేస్తున్నాను. బోల్డ్ ఎందుకు చేస్తున్నాను, మనకి ఇక్కడ దాకా లైట్ కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా బోల్డ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ లేబుల్ అనేది తీసేస్తే ఎలా ఉంది చూడండి. ఓకే కదా, కంట్రోల్ జెడ్ చేస్తే ఈ ఎంటర్ ఐడి అనేది బోల్డ్ అయింది, కామన్. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే అనేది బ్లాక్ వైస్ పెట్టాను, ఇలా బ్లాక్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ అంటే బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా సేమ్ సైజ్, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అన్ని సేమ్ సైజ్ లో ఉంటాయి. ఇలా మనకు కరెక్ట్ గా సెంటర్ లో పెట్టి మొత్తం అన్నిటికి సేమ్ సైజ్ సేమ్ లెంత్ వాడతాను అనమాట. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. సిఎస్ఎస్ కూడా మీరు ఎలా వాడుకోవచ్చు దాన్ని. బటన్ పెడదాం ఫస్ట్. విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100%.
ప్యాడింగ్ ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్తున్నాను. ప్యాడింగ్ ఏంటంటే నాకు గ్యాప్ ఉండాలా ఉండొద్దా బటన్ కి. నాకు బటన్ కి కొంచెం గ్యాప్ కావాలి. సో నేను బటన్ పెట్టుకుంటున్నాను. బటన్ కి పెట్టాలి కాబట్టి బటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఏం పెడదాం, బ్లాక్ పెడదాం. కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైట్, బార్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బార్డర్ ఈక్వల్ టు నన్, కర్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ అనేది ఏమి ఉండదండి. లైక్ ఎలా అంటే మీకు కొంచెం బాగుంటది, బటన్ మీద ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం లుక్ బాగుంటది అనమాట. అంతకుమించి ఏమి ఉంటుంది. సో దాని మీద పెడితే అన్ని పోతాయి, అదే బాధ. రైట్ టోటల్ కోడ్ ఆగండి. కర్సర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్. కంప్లీట్ చేద్దాం ఆగండి, ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు ఈసీ. బటన్ is equal to background color is equal to ఏమర్థం. ఓకే తెలుస్తుంది. ప్యాడింగ్ వల్ల ఈ విడతని తీసి చూసాం ప్యాడింగ్ వల్ల. ఇప్పుడు బటన్ తీసేద్దాం అంటే యాజ్ ఆఫ్ మీద బాగానే ఉంది, బట్ బటన్స్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బట్ పని చేస్తుంది. రిజిస్టర్ మనం క్లిక్ చేస్తే విల్ సీ. ఏదైనా పని చేస్తే విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ స్టెప్, లాగిన్ పేజ్ చేసుకోవచ్చు. మెయిల్ కాంటాక్ట్ 95533728. ఇక్కడ మెయిల్స్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోండి, డమ్మీ మెయిల్స్ ఇచ్చుకోండి. బట్ మనం స్ప్రింగ్ బూట్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ డూ మెయిల్ సెండింగ్ అన్ని చేసుకోవచ్చు. రిజిస్టర్ ఓకే. యాక్షన్ ఇవ్వలేదు కదా, సారీ. యాక్షన్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అదేమి వెళ్ళదు ఇంకా, అంతే. డన్. యాక్షన్ డబుల్ కోర్స్ లో పెట్టామండి. సో యాక్షన్ డబుల్ కోర్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గో విత్ లాగిన్ పేజ్ చేసేసి విల్ ఎండ్ అప్ కాంటాక్ట్ ప్రొఫైల్ సరిగ్గా డిజైన్ చేయలేదు, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో విల్ సీ. హోమ్ ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్, కాంటాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఎలాగో రీడైరెక్ట్ అవుతాయి, నో ఇష్యూ. అండ్ ఐ విల్ సీ యువర్ లాగిన్. నెక్స్ట్ పేజ్ డీబగ్. రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్, లాగిన్ అంటే ద పేజ్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఎంప్లాయ్ హోమ్. Okay, this is entire home page and registration page and login page and contact us page and all these things. Swami. And I click on login, it's taking me to employee home page. Employee home page ki manam inka files em raayaledu, so logout click cheste mali logout. Ila mana employee dashboards ani cheyali.
దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ డిజైన్. బట్ ఇది ఇలా బ్యాక్ వెళ్తే ప్రతి లాగిన్ అయిపోకూడదు, బ్యాక్ వస్తే లాగౌట్ అయిపోకూడదు. ఇది అసలు డేటా ఇన్సెక్యూరిటీ అంటాను నేనైతే. సో విల్ బి డన్. మీరు వెళ్తారంటే మీరు యాజ్ ఆఫ్ నో వి డన్ హోమ్ రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్, కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ అంత బాగా చేయలేదు. నెక్స్ట్ డాట్ HTML. సో run on the debug, home registration, లాగిన్, కాంటాక్ట్ అస్, ERP అంటే ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్. whenever you are clicking on login, ఏ డేటా ఎంటర్ చేసినా సరే ఇది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, నో ఇష్యూ. బికాస్ వీ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్ అండ్ కనెక్టివిటీ. సో విల్ క్లిక్ ఆన్ హోమ్ పేజ్ అండ్ ప్రొఫైల్ పేజ్ అండ్ లాగౌట్. లాగౌట్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొఫైల్ పేజ్ అండి, నో ఇష్యూ. లాగౌట్ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద index.html పేజ్, బట్ వీ కెన్ మాడిఫై దట్ కోడ్, no issue. And when clicking on profile page, I'm getting my profile photo and my ID and my name and my details displayed in the I have done that profile page. I have used internal CSS also for a while. See, this is all what we done up to here. And in main tag ఏం చేశాను, div tag తీసుకున్నాను. div tag తీసుకుని క్లాస్ కార్డ్ లో పెట్టుకొని ఫస్ట్ నా ఎంప్లాయీ ఇమేజ్ పెట్టుకున్నాను అంతే. నెక్స్ట్ నా డీటెయిల్స్ అన్ని స్టాటిక్ డేటా, ఇదంతా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఏం రావట్లేదు, ఇదంతా స్టాటిక్ డేటా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. ఐమ్ డన్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టాను, రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పిక్సెల్స్ పెట్టాను, బాక్స్ షాడో ఎంత ఉండాలని పెట్టుకున్నాను. ఆ ప్యాడింగ్ పెట్టి, ప్యాడింగ్ అంటే చెప్పాను, స్పేసింగ్ కోసం పెట్టాను. టెక్స్ట్ అలైన్ ఏంటి, సెంటర్ కోసం పెట్టాను. మార్జిన్ బాటమ్ ఏంటంటే మనం బాటమ్ నుంచి ఇలాంటి చూసుకుంటుంది. డిస్ప్లే నుంచి ఏంటి, డిస్ప్లే ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ గా డిస్ప్లే చేసి అనమాట, లైక్ కాలమ్ వైజ్డ్ అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని సెంటర్కి ఉంటాయి. సో ఈజ్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇలా ఓకే. లెట్స్ స్టార్ట్ ఇమేజ్. ఇమేజ్ కోసం ఏం చేశాను, ఇమేజ్ ని ఎంత పడితే అంత మనం పెట్టేయకూడదు కదా, బార్డర్ రేడియస్. సో ఇమేజ్ కి 10 పిక్సెల్స్ బార్డర్ రేడియస్ ఇచ్చా. విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాను, 150. హైట్ ఎంత ఇచ్చాను, 150. ఆబ్జెక్ట్ ఫిట్ ఓవర్ సైజ్ ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేస్తారు మన స్టూడెంట్స్ అంతా, అందరికీ తెలిసింది ఏంటి, ఓవర్ సైజ్ ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేస్తారు. టు అవాయిడ్ ద ఓవర్ సైజ్డ్ ఫొటోస్ నేనేం చేశానంటే దాన్ని సింపుల్ గా వాట్ వి కాల్ ఫిట్ చేశాను అనమాట, కవర్ చేశాను ఫోటోని మొత్తం అంతా. సో ఒకసారి కవర్ తీసేసి చాలా పెద్ద అయిపోద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ కార్డ్ H3, కార్డ్కి H3 ఉంది కదా, సో దాన్ని ఇలా చేశాను. కార్డ్ H4, H5 అడ్రస్ అంటే నా డీటెయిల్స్ అన్ని, నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఏ కలర్లో ఉండాలి, H3, H4 అడ్రస్, ఐ ట్యాగ్లు అన్ని, ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసాం. మనం కావాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద అండ్ దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ HTML ప్రాజెక్ట్ అండి, ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది.